जय गुरुदेव। श्री गुरदास मिशन इंटरनेशनल वालों आप सब नूं वैलकम किया जाता है। तो अज स्टूडियो के साडे नाल महंत केशव बंगा जी जो स्टूडियो के विराजमान हैं, साडे नाल हैं, बैठे हुए हैं स्टूडियो के हर हफ्ते की तरह रोज़ की तरह जिस तरह सवेर नूं अमृतबाणी के प्रोग्राम किए जाते हैं। तो मेरे खब्बे हथ दूसरे पासे बीबी भोली रंधावा जी जो श्री गुरदास मिशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के लेडी विंग के प्रधान हैं, वो भी साडे स्टूडियो के आए हैं। जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव। धन गुरुदेव जी। तो हुण सब तो पहला मैं अपने ज्ञानी महंत केशव बंगा जी बंगा जी हुणां तो पुछदा भी जो अमृतबाणी है श्री गुरदास महाराज की, इसका प्रचार दुनिया के कोने कोने विच करन दे लई जां इसनूं होर भी अगे गुरदास महाराज के मिशन नूं पहुँचाउण दे लई इस दे लई महंत केशव बंगा जी असीं तुहाडे तो पुछदे भी इनूं किस तरह असीं इसके इन्हां नूं अगे लिजा सकदे हां, गुरदास महाराज के मिशन नूं अमृतबाणी नूं असीं लोकां दे विच किस तरह इसनूं विचार सकदे हां। जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव। देखो जी, जिहड़ा ये तुसां ने सवाल किया है, श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय पंजाब जदों पंजाब दे सारे ही महापुरुषों का इकट्ठ होया सी, ये संस्था ये सभा बनाई गई सी, तो उसके जिहड़े मते सन उस दे विच ये मता पास किया गया सी कि श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय वालों अपनी कौम के वास्ते साडा अपना एक धार्मिक ग्रंथ होना चाहिए है, साडा अपना नाहरा होना चाहिए है, साडी कौम का अपना कोई निशान होना चाहिए है। तो जिथों तक ये संसार पद्धर ते वेख्या जावे, हर धर्म का कोई ना कोई अपना धार्मिक ग्रंथ है, हर कौम का अपना कोई निशान, हर कौम का अपना कोई ना कोई नाहरा बनया होया है। तो श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय पंजाब इस निशाने नूं लै करके अगे वधन का जो उन्होंने निशाना जो एम बनाया सी, ते उस एम दे विच जिहड़े पंजाब दे वख-वख डेरियां दे महापुरुष सन, कुछ क अपनियां डेरियां दियां मजबूरियां जां अपनियां डेरियां दियां खास ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਫਲ ਜਾਂ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ स्वामी परम पूज्य 108 संत गरीबदास जी, संत रामानंद जी, संत महाराज निरंजन दास जी ने ये पंजाब के अंदर श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय पंजाब का जो नाहरा सी इस नूं मुख रख के अपनी कौम के वास्ते जो इन्हां ने सब तो पहला सतगुरां दा जो आगमन स्थान कांशी बनारस के अंदर श्री गोवर्धनपुरा साहब उस दे अंदर एक बहुत ही सुंदर स्थान सुंदर सतगुरां दा ये मंदिर बनाया। उस तो बाद उस मंदिर दे अंदर जो बल्लां दा डेरा सी इन्हां ने देश प्रदेश के अंदर जा करके संत रामानंद जी परजोर उन्होंने सतगुरां दी बाणी नूं मुख रख के प्रचार किया, क्योंकि साडी कौम दे नाल जो दूसरे धर्मां वालों जो दूसरे लोगों वालों अन्याय या तशद्दद या साड़ियाँ जड़ियाँ धार्मिक रीतां धार्मिक साडे रस्मों रिवाज सन उन्हां दे अंदर बिना वजह दखल अंदाजी की जाती सी। ते संत रामानंद जी ने इन्हां सारियां ही ऐसियां सोचां नूं मुख रख के कौम नूं देश प्रदेश के अंदर जागरूक किया। पर जिहड़ी श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय पंजाब दे होर मुख डेरे जां मुख महापुरुष सन उन्होंने इस दे वल कोई विशेष अपना बनदा योगदान नहीं अजे तक पाया जी। अच्छा जी, ये नाल ज्ञानी मैं ये भी दस देना चाहना साध संगत जी जो साडे महंत केशव बंगा जी हैं वो श्री गुरु रविदास साधु संप्रदायिक जो पंजाब है उन्होंने मैंबर हैं। ये एज ए मैंबर और रविदासिया कौम के निधाड़क बुलारे होने के नाते ही बोल रहे हैं, किसी ने कोई अंगेस नहीं गल है, कोई धर्म की गल हो रही है। जिस भी धर्म के असीं रहिंदे हां उस धर्म की गल करन दा सानूं हक है। असीं दूसरे धर्म की कभी भी कोई निंदा नहीं करते, असीं अपने धर्म की चंगियाई दसनी है। सारे ही धर्म अपनी जगह पर सब ठीक ठाक हैं। तो नाल दी नाल मैं थोड़े जे अपने अनाउंसमेंट भी करनी चाहुंदा। 11 मार्च नूं कल नूं
ਇਹ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਰਮਨੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਰਵੀਜੋ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਡਫੋਰਡ ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਰਜਿਸਟਰ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਡਫੋਰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਮਾਰਚ ਬੈਡਫੋਰਡ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਰਚ ਬੈਡਫੋਰਡ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਡਫੋਰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਜੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਨਤੋਵਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਅਨਕੋਨਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੇਸੋ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਆਨਾ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਆ, ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ 4-4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5-5 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ 3-4 ਵਿਆਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਹਾਮਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆ ਆਣ ਕੇ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੀਨਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਤੇ ਬੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਤਾਰ ਅਲੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਹੰਤ ਕੇਸ਼ਵ ਬੰਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਹੰਤ ਕੇਸ਼ਵ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਜੁੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਐਤਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਭਸੇ ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮੋ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ
ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਨਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮੋਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਗਵਾਂ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਰਅਸਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼, ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਰੀਤਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਡੇਰਾ 108 ਸੰਤ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਜੋਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪੰਜਾਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ਼ਵ ਬੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ,
ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਾਡਾ ਜੈਕਾਰਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਏਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੋਲ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਂਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਹੰਸਰਾਜ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਪਾਲ ਸਰੋਏ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਰਜੇਸ਼ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦਾਸ ਚਾਲ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਹਾਫ ਟਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੰਤ ਕੇਸ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰਿਆਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਈਰਖੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਦਾ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹੀਰਿਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੋ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ, ਮਹਾਨ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਰੋੜੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਬ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭਾਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ, ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। 11 ਤਰੀਕ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਰਵੀਜੋ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਨਤੋਵਾ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਡਫੋਰਡ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਸਟਿਸ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਨਕੋਨਾ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੇਸਤੋ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਆਨਾ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਹਫਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਇੰਡੀਆ ਕੀ, ਇਟਲੀ, ਹਾਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਪੈਣੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਡਫੋਰਡ ਰੋਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਭਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਡਫੋਰਡ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸਟਨ ਰੋਡ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਭਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੀਮਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ। ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਭਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਆ ਰਹੇ ਵਾਪਸ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਨਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚ ਕਰੂਬਾਤ ਕੌਮ ਦੇ, ਕਰੂਬਾਤ ਕੌਮ ਦੇ। ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਰਹੂਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕੌਮ ਦੇ, ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਰਹੂਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕੌਮ ਦੇ, ਝੰਡੇ
ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏ ਸਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏ ਸਹਿਣਾ ਜੂਣਾ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏ ਸਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏ ਸਹਿਣਾ ਕਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਰਾਸ ਕੌਮ ਦੇ ਆਉਣੀ ਰਾਸ ਕੌਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਰਹੂਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕੌਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਰਹੂਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕੌਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਰਹੂਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕੌਮ ਦੇ ਦਾ ਸਵੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਨੇਰਾ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਨੇਰਾ ਆਇਆ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਨੇਰਾ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਨੇਰਾ ਕੀਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਰਹੂਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕੌਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਰਹੂਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕੌਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਰਹੂਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਕਤਾ ਮਸਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੰਤ ਨੇ ਹੋਕਾ ਪੜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਨੇ ਹੋਕਾ ਪੜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਤਾ ਮਸਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੰਤ ਨੇ ਹੋਕਾ ਪੜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਨੇ ਹੋਕਾ ਪੜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਆਸ ਪਾਸ ਕੌਮ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੌਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਰਹੂਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕੌਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਰਹੂਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕੌਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਰਹੂਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕੌਮ ਦੇ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਬੰਗੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਚਾਹਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਕੌਮ ਦੇ। ਚਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਝੁੱਲਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕਾਹਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ कि आसमां की जिद है आसमां की जिद है हम पर बिजलियां गिराने की और हमारी जिद है वहीं आशियां बनाने की। ठीक है कि पिछले दिनी जो लंघे 5 दिन कुछ रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी या दलित समाज के पक्ष च नहीं आए लेकिन जो पिछले समय तो बलवीर कलेर जी दस्या जा रहा सीगा कि अगर बहुजन समाज पार्टी की खास करके यूपी सरकार नहीं रहेगी तो ਉਹੀ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਘਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ
ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਵਾਧੂ ਪਈ ਆ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ 0 ਨੈਲ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੋਟ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੋ ਹੈ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 9 MLA ਖੜਦੇ ਨੇ, 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਔਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਜਦ ਕਿ 7 ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ 0 ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਨੂਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 40% ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨੀਅਰਲੀ 60% 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਹ 20 ਤੋਂ 30% ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮਨੂਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10 11 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਆਬੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ 2,500 ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ 500 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਸੰਗ ਭੁਗਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੀ 10-11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀ, ਉੱਥੋਂ 24,000-25,000 ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਵਧੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ, ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ PP ਪਾਰਟੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ ਔਰ 15 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਚਾਹ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ MLA ਜੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਇਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਹੀਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਸੀ TV ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਬਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬੋਲੇ TV। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਕਾਰ ਆ ਵੀ ਪਾਲ ਵਿਰਕਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ।
ਬਾਕੀ ਚਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਗਲ ਮਨ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਖਣਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਮਨ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਖਣਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੀਤਕਾਰ ਪਾਲ ਵਿਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਬੁੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਇਹ ਗੀਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ 300 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਖੁਦ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਲ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਰਨ, ਜੀ, ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਆਪ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੇ ਹਟੇਗੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਵੇਖੋ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ 4 ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦੇ ਬੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਝਗੜਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਦਾ ਬੈਲ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਤੇਲੀ ਦੇ ਬਲਦ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਿੰਗ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲੀ ਸੀ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਲਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਡਤ ਦਾ ਬਲਦ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਿੰਗ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕਰਕੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੇ ਦੋ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਿੰਗ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਿੰਗ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਕਿ ਤੇਲੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਤੇਲੀ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਲਦ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਦ ਨੇ ਸਿੰਘ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਲੀ ਜੀ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਇਉਂ, ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਲੜਾਇਆ ਕਿਉਂ, ਖਲ ਖਵਾਏ ਕੀਆ ਮਸਟੰਡ, ਬੈਲ ਕਾ ਬੈਲ 50 ਰੁਪਏ ਡੰਡ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਸਾਧ ਵੱਡਿਆਂ ਸੋ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੋ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਊਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤਰਵੀਜੋ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਨਾ ਲਾਲ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਰਗਾਮੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਜੇ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰੂਗੇ। ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਰੌਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਚਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਂਕ BSP ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ 5 ਘੰਟੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਲੀਰ ਜੀ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ
ਔਰ 14 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੱਬਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਲਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਲਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੂਟਸ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਂਹ ਲਿਜਾਇਆ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਰੂਹ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਚੰਨਾ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਕਰੋ। ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਆੜੇ, ਪੈਣਗੇ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਆੜੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਆਪਣਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਆਪੇ ਕਾਂਛੀ ਵਾਲਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਆਪੇ ਕਾਂਛੀ ਵਾਲਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਰਤੀ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਗੁਨਾਇਆ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਅਣਮੁੱਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਅਣਮੁੱਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਅਣਮੁੱਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਗੁਨਾਇਆ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਅਣਮੁੱਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ।